Welcome to listener. Nowadays going the absolutely content a part of session soon the Merry Christmas big day knowing to everyone that joyous mind rejoice stay to Godfather everyone. So not forgetting to be reaching that joyous mind. Rejoice mind. We going to be forgetting a good story like this session everywhere distributions the cake a child mind of rejoice mood how wanna be missing this content a part of soul who hold in everyone into inside mind equally absolute Godfather. So this several days we missing that a good story for listening. So this evening I find out story भौतिक गल्प समग्र one writer background music Shakespeare a room of music already you listening and one writer भौतिक गल्प समग्र Syed Mustafa Siraj my favorite ghost story writer today this evening dedicated story good story how to be listen please don't forget to knowing me to get subscriptions your channels that due to these notifications please bell icon check have it really working or not like share this about an information the famous my another a poet late Humayun Ahmed sometimes before I try to be reading out with background music the zero the imagine of science a story where the Fibonacci used to come out his pain. However, now this time not reading this Humayun Ahmed recently passed away this world earth and this my favorite story now reading that of writer Syed Mustafa Siraj who interesting about
a writer of Ghost and another articles have been established several book through this time, remembering my birthday and his passway day miraculously same day. However, interesting. The main fact, by the way, the story name. And this is a Bengali story taken from Bhautik Galpo Samagro, this book from, and the story name is a person named Sharma, who is even poet friendly, come out as disturbance while the poet writing a story. The poet come from a village, the town, city, taken a house for rent. Is paying about 2 lines writing and disturbance, lovely friendly as into stay a mess house, bachelors, boys are there, stay, and this room sounds override. Hey, all the rooms come and go due to this writer who come from village make to say him how to be written for listen. That main name was Bongshidhar, and this story name is Sharmar Ba Kolome, and this Sharma is a childish children poet. He recently, since 7 years ago, passed away, but the poet unknown about this information as he village alive recently joined the city for writing a story into a about. So starting language is Bengali used to be with you. I am Ajay. সত্যি বলতে কি বংশীধর অধিকারীর জ্বালায় আমাকে মির্জাপুরের অত ভালো মেসটা ছাড়তে হয়েছিল। যেই কাগজ কলম নিয়ে একটা গল্প লিখব বলে বসেছি, ভদ্রলোক এসে একগাল হেসে বলতেন, কি লিখলেন, একটু পড়ুন না শুনি। এখন লেখা হয়নি বললেও রেহাই ছিল না। খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলতেন, কি লিখবেন ভাবছেন, তাই বলুন না শুনি। দিনের পর দিন এরকম জ্বালাতো। মনে মনে যাচ্ছে তাই বিরক্ত হলেও চেপে থাকতুম ভদ্রতার
খাতিরে। বংশীধর বাবু কিন্তু অতি অমায়িক মানুষ ছিলেন। মাথায় তার ভর্তি একটা টাক ছিল, গোলগাল মুখ, হাসিটা ছিল ভারী মিঠে। নাদুস নুদুস বেটে শরীর নিয়ে ধূপ ধূপ শব্দ করে ঘোষবাড়ির এই ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াতেন। এই আর কি, সবার সুখ দুঃখের খোঁজ খবর নিতেন, গায়ে পড়ে উপকার করতে চাইতেন। কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছিল না ওকে। 3 মাস লেগে যেত একটা ছোট গল্প লিখতে। আর আশ্চর্য ব্যাপার, কিভাবে যেন টের পেয়ে যেতেন আমি লিখতে বসেছি। অমনি চলে আসতেন আমার কাছে, পাশে বসে মুন্ডু বাড়িয়ে বলতেন, কই একটু পড়ুন না শুনি। বর্ষা নাগাদ নকুর মল্লিক লেনে 3তলা বাড়ির ছাদে একটা চিলে কোঠার গোছের ঘর খুঁজে বের করলাম। বাড়ির মালিক এক কথাতেই ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, বললেন ভাড়া যা দেওয়ার দেবেন খুশি মতো, ও নিয়ে দরাদরি করবো না আপনার সাথে। আপনি বসাই লেখক মানুষ, আর আমি আপনার একজন লেখার ভক্ত। কলকাতা শহরে কোনো বাড়িওয়ালা এমন কথা বললে কোন লেখকের না মন আনন্দে থই থই করে নেচে ওঠে। তবু ভাড়ার ব্যাপারটা ঠিক করাই ভালো। অনেক বলে কয়ে 50 টাকা দিতে চাইল। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তাও নেবে না, বললেন বরং 30 দেবেন। ওরে বাবা, আপনি একজন লেখক বলে কথা। মেস থেকে পাতুতারি গুটিয়ে যখন ও বাড়িতে চলে যাচ্ছি, বংশীধর খুব বাধা দিয়েছিলেন, প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। একটু কষ্ট হয়েছিল, বই কি অতকাল একসঙ্গে বাস করেছি। নকুর মল্লিক লেনের বাড়িতে গিয়ে মহা আনন্দে গল্প লেখা শুরু করলো। না, কেউ বাধা দেওয়ার নেই। নিরিবিলি 3তলার ওপর ছোট্ট ঘরটি, এত বড় ফাঁকা ছাদ, প্রাণ ভরে আকাশ দেখা যায়। আমায় আর পাইকে আকাশ না দেখতে পেলে কি মাথায় কিছু বড় বড় ভাব আসে? প্রথম রাতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়লুম। বসা মাত্র প্লট এসে গেল মাথায়। প্লটটা এই, এক শিকারী বনের মধ্যে পথ হারিয়ে অবশেষে একটা পুরনো ভাঙাচোরা দুর্গে পৌঁছালেন। খুঁজে খুঁজে একটা অক্ষত ঘরে ঢুকে রাত কাটানোর কথা ভাবছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা অদ্ভুত চেহারার লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। দরজা দিয়ে নয়, দেয়াল থেকে। তার মানে দেয়ালে টাঙানো একটা ছেঁড়া ছবি থেকে। শিকারীর বন্দুকে আর গুলি নেই। এদিকে ছবির লোকটা তার গলা টিপতে আসছে। শিকারীকে না বাঁচালে গল্প হবে না। কিভাবে বাঁচাবো তখনও ভাবিনি।
লেখাটা তো শুরু করা যাক। সবে 2 লাইন লিখেছি। হঠাৎ আমার কাঁধের উপর কার নিঃশ্বাস পড়ল। চমকে উঠে দেখি, কি আশ্চর্য, কি অসম্ভব ব্যাপার! মির্জাপুরের মেসের সেই বংশীধর অধিকারী পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। একগাল হেসে ঠিক তেমনি চাপা গলায় বলে উঠলেন, কি লিখলেন পড়ুন না শুনি। আমি কি আর করি, ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ঘরের দরজা কি বন্ধ করতে ভুলে গেছিল? নিশ্চয়ই মির্জাপুর থেকে এই ভদ্রলোক এই বৃষ্টির মধ্যে নকুর মল্লিকের লেনে হাজির হয়েছেন। কিন্তু আমার এই ঠিকানা তো ওখানে কাউকে জানিয়ে আসেনি। উনি টের পেলেন কেমন করে? মনের কথা চেপে ভদ্রতা করে বলল, আরে আসুন বংশীবাবু, বসুন বসুন। বংশীধর বাবু বললেন, কই একটু পড়ুন না শুনি। পড়ছি, সবে তো 2 লাইন লিখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি বৃষ্টির মধ্যে বলতে বলতে থেমে গেলেন। বংশীধরবাবু হঠাৎ আটকে উঠে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ওরে বাবা, এ বেটা আবার কে? বলেই আচ্ছা হয়ে গেলেন। তারপর বেমালুম, অদৃশ্য। তারপর দেখি ঢ্যাঙা রোগা এক গুফো ভদ্রলোক ঘরের কোণা থেকে এগিয়ে আসছে। একে দেখেই বুঝি বংশীধর বাবু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন। গুপো ভদ্রলোক চোখ কটমট করে বললেন, কি হে ছোকরা, কি লিখলে পড়ে শোনাও তো। খুব রাগ হলো এবার। নিশ্চয়ই দরজা বন্ধ করতে ভুলেছি। দরজার দিকটা ছায়ার মধ্যে বলে বোঝা যাচ্ছে না। বললুম, আপনি তো মশাই বলা কোয়া নেই, ঘরের মধ্যে হুট করে ঢুকে পড়লেন যে? গুপু ভদ্রলোক হি হি করে হাসলেন। ইস, বিষ নেই কুলোপনা চক্কর। ভারী 2 লাইন ছাই পাশে লিখেই ধরাকে সরা জ্ঞান করা হচ্ছে। জানো আমি কে? আমি বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক হলধর শর্মা। শুনেই বড় লজ্জায় পড়ে গেল। হেট হয়ে তার পা ছোঁয়ার চেষ্টা করে বলল, ক্ষমা করবেন, আপনার কত বই আমি ছেলেবেলায় পড়েছি। তা আপনি বুঝি এই বাড়িতেই থাকেন? এই বাড়িতে? কি বলছো হে? তার আগে পড়ো, কি লিখলে শুনি। হলধর শর্মা 2 পা এগিয়ে এলেন। অগত্যা পড়তেই হলো। লাইন দুটো শোনার পর সর্বমশাই বললেন, শুরুটা ভালোই, তবে শিকারীকে একটা ঘোড়া দাও, ঘোড়া। বন্দুকের বদলে দাও তীর ধনুক, জমবে ভালো। গল্পটা যে এই কালের সর্বমশাই। গল্প আবার কাল। যা বললুম লেখো। এই আমি বসলুম, পুরো লিখে ফেলো, শুনে তবে যাব। বেগতিক দেখে বললুম, বাইরের লোকের সামনে আমার লেখা আসে না শর্মামশাই। শর্মা চোটে বললেন, বাইরের লোক মানে? আমি তো এই ঘরেই থাকি, বললুম না? এই ঘরে আপনি থাকেন মানে? অবাক হয়ে বলল, এই ঘর তো খালি পড়েছিল। আমি বারওয়ালার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে আজ বিকেলে এই ঘরে এসেছি। ট্রেস পাস করেছো বাপু?
পরের ঘরে এসে থাকা কি ভালো? একসময় এই ঘরেই আমি থাকতুম, তবে নেহাত এসেই গেছো যখন আপত্তি করব না। বিশেষ করে তুমি নতুন লেখক, তোমায় উপদেশ দেওয়া এবং সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। কই, লিখতে শুরু করো। আটকালে বলবে, আমি বলে দেবো। কাচুমাচু মুখে বলল, সেটা কি ঠিক হবে? হরদাস শর্মা খাপ্পা হয়ে বলল, আলবাত ঠিক হবে। নাও, আমি রিডাকশন দিচ্ছি, লিখে যাও। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিকের কথা অমান্য করি কোন মুখে? অগত্যা ডিটেকশন নিতে শুরু করলো। গোড়ায় যে দু লাইন লিখেছিলাম তা কেটে দিতেও হলো ওর নির্দেশে। তারপর লিখতে লিখতে টের পেলাম সত্যি এই হলো পাকা হাতের রচনা। কি জমাট এই গল্পটা! ছাপা হলে একেবারে হইচই পড়ে যাবে একবার। লেখা শেষ হওয়ার পর হরদাস শর্মা বললেন, তোমার আর কষ্ট দেব না। এবার আমার প্রাতঃভ্রমণের সময় হলো, তুমি বিশ্রাম করো। আবার কাল রাতে যথাসময়ে দেখা হবে কিন্তু। কাগজগুলো গোছাচ্ছিল। গোছানো শেষ করে ঘুরে দেখি শর্মামশাই নেই। নেই তো নেই, বুঝলুম তাহলে এই বাড়িতে কোনো ফ্ল্যাটে থাকেন, আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলেন, কিংবা হয়তো লেখার জন্য ঘরটাও ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর বুকটা ধড়াস করে উঠল যখন দরজার কাছে গেলুম। এ কি, দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে। হ্যাঁ, আমি বন্ধ করেছিলাম, মনে পড়ছে তাহলে। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ঘুম হওয়ার কথাও নয়। একটু বেলা হলে বেরিয়ে দেখি ছাদের কোণে দোতলায় মধুবাবু ডন দিচ্ছেন। কাল বিকেলেই আলাপ হয়েছে মধুবাবুর সঙ্গে। ডন শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, নমস্কার স্যার, আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে। বললাম, মোটেও না মধুবাবু, সারা রাত। মধুবাবু চাপা হেসে বললেন, সর্বামশাই জ্বালিয়েছেন বুঝি? আপনাকে খুলেই বলি স্যার, এ ঘরে কেউ রাত এক রাত্রির বেশি বাস করেন না। তাই একদিন খালি পড়েছিল, আপনাকে কালই আভাস দেব ভেবেছিলুম, রাগ করবেন বলে সাহস পাইনি। ব্যাপারটা কি বলুন তো? মধুবাবু অবাক হয়ে বলেন, সে কি স্যার, নিজে লেখক হয়েও জানেন না? শিশু সাহিত্যিক হলধর শর্মা কবে গত হয়েছেন সে কি আজকের কথা? বছর সাতেক তো হবেই। তখন আমি স্কুলের ছাত্র, কি করে জানবো? আমি গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছি মাত্র কয়েক মাস আগে। সাহিত্যিকদের মধ্যে কে জীবিত কে মৃত তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। গল্প লিখি আর কাগজে পাঠাই, কোনো কোনো লেখা ছাপাও হয়। চুপ করে আছি দেখে মধুবাবু বললেন, যারা তো বলতে ওই এক ডিটেকশন
নিতে হবে। তাও নিজের যখন লেখেন তখন আর অসুবিধাটা কি? দেখবেন সব সয়ে যাবে ক্রমশ। শর্মা রহস্য তাহলে ফাঁস হলো, কিন্তু বংশীধর অধিকারী, তার আবির্ভাব দরজাটা ঘরে। মেসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, যেদিন আমি মেস ছেড়ে আসি সেই দিনই সন্ধ্যায় হার্ট ফেল করে মারা গেছেন বংশীধর। বয়স হয়েছিল 60। তবে সুখের কথা হলো, শর্মার ভয়ে বংশীধর আর আমায় জ্বালাতে যাননি। এদিকে শর্মা রোজ রাতে ডিটেকশন দিতে দিতে বলেন, শিগগির এবার তুমি ভালো গল্প লিখতে পারবে। এটাই শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে আসার কথা। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। গড ব্লেস। টেক কেয়ার।